السلام علیکم۔ آج ہم افسانہ انصاف کی پولیس پڑھیں گے۔ یہ افسانہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ سیٹھ نانک چند نے آج پھر وہی لفافہ پایا اور وہی تحریر دیکھی تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ خط کھولتے ہی ہاتھ اور دل کانپنے لگے۔ خط میں کیا لکھا ہے ساتھیوں نے قیافے سے معلوم کر لیا تھا۔ اسی لفافہ اور اسی تحریر کے کئی خط یکے بعد دیگرے انہیں مل چکے تھے۔ اس خط کا بھی وہی مضمون ہوگا، اس میں مطلق شبہ نہ تھا۔ وہ خط کو کانپتے ہاتھوں میں لیے آسمان کی طرف تاکنے لگے، گویا اس میں اپنا نوشتۂ تقدیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ دل کے مضبوط آدمی تھے، مردوں سے بھی اپنی رقم وصول کر لیتے تھے۔ رحم یا رعایت یہ دوسری کمزوریاں انہیں چھو بھی نہیں گئی تھیں، ورنہ مہاجن ہی کیسے بنتے۔ وہ ہر شورن ماشی کو ستیہ نارائن کی کتھا سنتے تھے۔ پچھلے 15 سال میں اس معمول میں ایک ناغہ بھی نہ ہوا۔ منگل یا کسی خاص دن مہابیر جی کو لڈو چڑھاتے تھے، روزانہ جمنا میں اشنان کرتے اور شیو جی کو جل چڑھاتے تھے۔ مہینے میں 2 بار برہمنوں کو بھوجن بھی کراتے تھے، اور جب سے گھی کے کاروبار میں نفع کثیر ہونے لگا تھا، ایک دھرم شالہ بنوانے کی فکر میں تھے۔ زمین طے کر لی تھی اور کسی اچھی مہورت کے منتظر تھے۔ انہوں نے خوب حساب کر کے دیکھ لیا تھا، اس کار خیر میں ان کی جیب سے 1 کوڑی بھی نہ خرچ ہوگی۔ زمین ایک بیوہ کی تھی، جس پر انہوں نے پہلے اپنی گائے بھینسوں کے لیے ایک مختصر سا چھپر ڈال لیا تھا، اور جب بیوہ ایک نابالغ لڑکا چھوڑ کر مر گئی تو وقف زمین اس کے قبضے میں آ گئی۔ لڑکا اپنے ننیھال میں تھا اور ننیھال والوں کو توفیق نہ تھی، نہ اتنی فرصت کہ سیٹھ جی سے مقدمہ بازی کرتے۔ معاملہ سب ان کے اسامی تھی اور مزدوری کر کے سودا کرنا چاہتے تھے۔ اینٹ والا بھی ان کے کئی سال پہلے قرض لے گیا تھا اور اصل کی 2 چند رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی اس پر ان کے ہزاروں روپے نکلتے تھے۔ اس لیے یہ مرحلہ بھی طے تھا۔ صرف سیمنٹ اور چونے والے بیوپاری کے پھنسنے کا انتظار تھا۔ وہ 10-20 ہزار کی دستاویز لکھا لے، بس دھرم شالہ تیار ہے۔ ہر ایک کامیاب آدمی کی طرح دیوتاؤں پر ان کا پکا اعتقاد تھا، جن کی دعا اور برکت سے انہیں کسی کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوا۔ مگر جب سے یہ خطوط ملنے لگے تھے، انہیں ایک وہم آمیز تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ رات کو ان کے دروازے پر محض ایک چوکیدار رہتا ہے۔ اگر 10-5 مسلح آدمی آ جائیں تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ شاید انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہو۔ ہمسایوں میں ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا جو خطرے کے وقت کام آئے۔ حالانکہ سبھی ان کے اسامی تھے یا رہ چکے تھے، لیکن فرقہ احسان فراموش کا ہے۔ جس کے دروازے پر ضرورت کے وقت ناک اور پیشانی رگڑتا ہے، اسی کے در پہ آزار ہو جاتا ہے۔ احسان ماننا تو دور رہا، الٹا بدخواہ بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا، اگر رات کو 10-5 آدمی آ جائیں تو واقعی بڑی مشکل کا سامنا ہو۔ بے شک دروازہ مضبوط ہے اور اسے توڑنا آسان نہیں۔ جوڑیاں بھی جرمن ساخت کی ہیں، جن پر کوئی حربہ اثر نہیں کر سکتا، اور دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان پر کوئی کیا کھا کے چڑھے گا۔ نقب تو امر محال ہے۔ بیرونی دیوار خالص پتھر کی ہے، ایک ایک پتھر 10-10 من کا ہے۔ اس خیال سے انہیں قدرے تشفی ہوئی۔ اپنی رائفل نکال کر انہوں نے اس کو خوب معائنہ کیا۔ موقع پڑنے پر اس سے بھی 10-5 آدمیوں کو منٹوں میں بھون سکتے ہیں۔ پھر بھی ان پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ کون جانے یہ چوکیدار بھی انہی میں مل گیا ہو۔ خدمت گار بھی تھوڑے سے لالچ سے آستین کے سانپ ہو سکتے ہیں۔ آخر کئی منٹ کے روحانی انتشار کے بعد انہوں نے خط کھولا اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔
सांस तेज चलने लगी। फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़त लिए अंदर आकर केसर से बोले, देखती हो आज फिर वही ख़त आया। आज तो तारीख भी मुकर्रर कर दी, परसों उनका धावा होगा। लिखा है, अगर अपनी जान अजीज़ है तो 25,000 रुपये नकद और रामेश्वर के मंदिर के सामने दरख्त के नीचे 8 बजे रात को रख दो। यह सब समझते हैं होंगे कि उन गीदड़ भभकियों से मैं डर जाऊंगा। केसर पढ़ना न जानती थी, फिर भी उसने उनके हाथ से ख़त लिया और उस पर एक नज़र डाल कर बोली, मैं तो सोचती हूँ महीने 2 महीने के लिए यहाँ से कहीं चले, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कहीं भी। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और ज़रा चैन भी नसीब होगा। मुझे तो मारे खौफ के रात को नींद नहीं आती। सेठ जी दिलेराना अंदाज से बोले, इस तरह एक एक धमकी में भागने लगूं तो महाजनी कर चुका। यह सब मेरे ही असामी हैं, जिनकी जायदादें मैंने नीलाम कराई है। राइफ़ल की एक आवाज़ जहाँ की हिरन हो जाएंगे। पुलिस को भी इत्तला किए देता हूँ। मैंने अभी तक पुलिस को खबर नहीं दी। वह खामखा बात का बतंगड़ बना देंगे और 2-4 हज़ार रुपये मेरी हिफाजत की बहाने से वसूल कर लेंगे। और हिफाजत जैसी वह करेंगे वह मैं जानता हूँ, लेकिन अब इत्तला दे दूँगा, 200-400 रुपये का मुँह न देखूँगा। अपनी तरफ से होशियार रहना अच्छा है। केसर दोहरे बदन की औरत थी, नख्ल बेसमर जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। औलाद के नाकाम आरज़ू में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुकने के बाद अब उस पर हमेशा एक पुरखौफ मायूसी तारी हो रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर यह ज़र व माल किसके हाथ लगेगा। सबसे ज़्यादा खौफ उसे बीमारी का था। उसे वह मौत का पेश खेमा समझती थी और उसे जामे हस्ती को उस वक्त तक उतारना न चाहती थी जब तक एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वह खुशी से मरती और मौत को बुलाती, लेकिन अब तो उसकी ज़िंदगी ही में उसका खात्मा था। फिर क्यों ना वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहे। अब तक तो सिर्फ बीमारी का खौफ था। उसे वह दवाओं और दुआओं से दूर करती रहती थी और गोया ईश्वर पर अपनी बेनियाज़ी का इजहार करने के लिए हमेशा बनी ठनी रहती थी। लेकिन जब से यह खतूत आने लगे थे, उसका खौफ भूत की तरह उसके सर पर सवार रहता था। मिन्नत आमेज़ लहज़े में बोली, पुलिस को इत्तला करने से कुछ न होगा। मेरी बात मानो, यहाँ से भाग चलो। मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या करने पर तुले हुए हो? चोर कोई घर को तो उठा न ले जाएगा। सेठ जी ने केसर की बदहवासी पर तरस खाकर कहा, तुम नाहक इतना डरती हो केसर। पुलिस को जब ज़ाब्ते के साथ इत्तला दी जाएगी तो उसका फ़र्ज़ हो जाएगा कि वो हमारी हिफाजत करे। हम 5,000 सालाना टैक्स देते हैं। अगर पुलिस ने समाअत न की तो मैं लाट साहब से कहूँगा, जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारा जानो माल की हिफाजत करना उसका कानूनी फ़र्ज़ है। सियासत का यह मसला केसर की समझ में क्या आता। वह किसी तरह उस खौफ से निजात पाना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की तरह बैठा फुंकार रहा था। पुलिस का उसे अब तक जो तजुर्बा था उससे दिल को तक़वियत न होती थी। बोली, पुलिस वाले वारदात के वक्त न नज़र आते तो नज़र नहीं आते, जब वारदात हो जाती है तब अलबत्ता शान जताने के लिए आओ पहुँचते हैं। मिसल मशहूर है, पुलिस और धनुष तूफ़ान ख़त्म हो जाने के बाद दिखाई देते हैं। सेठ जी ने पुलिस की हिमायत की। पुलिस वाले तो सरकार का राज चला रहे हैं, तो क्या तुम क्या जानो। केसर ने भी उस लहजे में जवाब दिया, और मैं कहती हूँ कि अगर वारदात कल होने वाली हो तो पुलिस को खबर देने से आज हो जाएगी। लूट के माल में उनका साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज़ देखता हूँ। लेकिन क्या सरकार को 5,000 टैक्स नहीं देते? उस पर दारोगा जी को बराबर पापड़ व अचार वगैरह पहुँचता रहता है। अभी जाड़ों में
सुपरिटेंडेंट साहब शिकार खेलने आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी। एक कनस्तर घी और एक बोरी शक्कर तो एक ही दिन भेजी थी। यह सब खाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, यह मानता हूँ कि आदमी को बिल्कुल दूसरों की भरोसे न बैठे रहना चाहिए, अपनी कुव्वत बाजू से भी काम लेना चाहिए। मेरा निशाना न तो बेखतर होता है और आओ तुम्हें मैं बंदूक चलाना सिखा दूँ। यह एक मजाकखेज़ तजवीज़ थी। कैसर हंसकर बोली, हाँ और क्या, अब आज ही बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। सेठ जी ने कहा, उसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतें फ़ौज में भर्ती हो रही हैं, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं। कैसर ने एतराज़ किया, वलायत की औरतें चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, उंगुल भर की ज़ुबान चाहे चला ले। सेठ जी ने उस फासिद ख्याल की तस्हीह की, अब यहाँ की औरतें भी चलाती हैं। ज़माना बदल रहा है। हम तुम दोनों बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे तो 50 आदमी भी अंदर घुसने की हिम्मत न कर सकेंगे। औरत के हाथ में बंदूक तोप से भी ज़्यादा कातिल हो जाती है। कैसर ने आखिरी फैसला किया, ना बाबा, मैं तो चोर को आवाज़ सुनते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उस वक्त चौकीदार ने आकर कहा, दारोगा जी ने कई कांस्टेबल भेजे हैं, वह आपको बुला रहे हैं। दूसरा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। सेठ जी बाहर आए तो कांस्टेबलों ने उन्हें अदब से सलाम किया और उनमें से एक ने कहा, हमें दारोगा जी ने आपके पास यह दरियाफ्त करने को भेजा है कि आपके पास धमकी की चिट्ठियाँ तो नहीं आ रही हैं। आजकल बाहर से डाकू इस इलाके में आ गए हैं और लूट मार की कई वारदातें हो चुकी है। सेठ जी ने कांस्टेबलों को कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, दारोगा जी को कैसे मालूम हो गया। मेरे पास तो ऐसे कई खत आ चुके हैं, एक आज भी आया। मैं दारोगा जी को इत्तला देते आ रहा था। हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, हुजूर ये न पूछें कि दारोगा को कैसे मालूम हो गया। इलाके कि सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खतूत आएँ और पुलिस को खबर न हो, भला कोई बात है। हुक्काम की बराबर ताकीद होती रहती है। सेठ जी को शिकायत का कोई मौका न दिया जाएगा। हुजूर 5,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करते हैं। हमारे होते मजाल है कि आपके बाल भी बीका हो जाए। आज दरोगा जी बड़ी देर तक उस फिक्र में गलता व पेचा रहे। यह डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतनी ज़्यादा हैं कि थाने से बाहर उनसे मुकाबला करना दुश्वार है। दारोगा जी ने सोचा था कि गार्ड मंगा लेंगे, मगर डाकू को कहीं एक जगह तो रहते नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। यहाँ से 200 कोस पर पहुँच गए। गार्ड मंगा कर ही क्या कर सकते थे। रियाया की तो हमें फिक्र नहीं, किसी के पास इतना माल असबाब रखा है कि डाकुओं को अंदेशा हो, और अगर किसी के पास 2-4 रुपये निकल ही आए तो इसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए न फिरेगी। डाकुओं पर कोई जिम्मेदारी नहीं, वह तो बेदरीक गोली चलाते हैं और अक्सर छुप कर। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें और कैदे हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टी अपनी जान पर आफत में फंस जाए। इसलिए दारोगा जी ने हमें यह पैगाम देकर आपकी खिदमत में भेजा है कि आपको जिस माल व असबाब के बारे में ख़तरा हो, उसे लाकर थाने के ख़जाने में जमा कर दीजिए। आपको रसीद दे दी जाएगी, आपका कुफला लगा दिया जाएगा, संदूक पर आपकी अपनी मोहर लगा दीजिएगा। जब यह हंगामा ठंडा हो जाएगा तो आप अपने चीज़ें वापस ले लीजिएगा। उसके लिए सरकार आपसे किसी किस्म की फ़ीस नहीं लेना चाहती, महज आपकी हिफाजत के ख्याल से यह तजवीज़ की गई है। बल्कि हकीकत यह है कि गवर्नमेंट के दफ्तर में उस किस्म का कोई हुक्म आया है कि जो लोग 1000 या उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उनकी हिफाजत में कोई दकीका उठा न रखा जाए, वरना सख्त जवाब तलब किया जाएगा। वरना आप जानते हैं पुलिस इतना बड़ा जोखिम क्यों अपने सर लेती। उससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। वरना खुदा न खास्ता कोई वारदात हो जाए तो हुजूर का जो नुकसान हो वह तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। यह डाकू इतने जालिम है कि महज माल व असबाब लेकर ही जान नहीं छोड़ते, बल्कि खून भी कर डालते हैं। इसलिए दारोगा जी ने बहुत ज़ोर देकर कहा है कि
آپ آج ہی خطرے والی چیزیں لے کر تھانے میں تشریف لے آئیں اور انہیں خزانے میں داخل کر کے رسید لے لیں۔ مزید اطمینان کے لیے آپ چاہیں تو اپنا ایک آدمی بھی وہاں تعینات کر سکتے ہیں۔ حضور کے پاس موٹر تو ہے ہی، ہم 4 آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ تحقیقی خبر ملی ہے کہ ڈاکوؤں کا غول اس علاقے میں آ گیا ہے۔ 20 آدمی ہیں اور سب کے سب مسلح و سادھو بنے ہوئے ہیں۔ 2 پنجابیوں کے بھیس میں ہیں اور الوان اور دھمے بیچتے پھرتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ 2 بہنگی برادر بھی ہیں۔ وہ ڈاکو بلوچیوں کے بھیس میں چھریاں اور تالے بیچتے ہیں۔ اور کہاں تک گناؤں، ہمارے یہاں تو ان کا پورا حلیہ آ گیا ہے۔ خطرے میں انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی باتوں کا بھی یقین کر لیتا ہے کہ جو شاید ہوش و حواس کی حالت میں وہ نہ کرتا۔ یہاں تو شبے کا موقع ہی نہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس میں داروغہ جی کی کوئی غرض شامل ہو اور وہ اس خدمت کا کچھ صلہ بھی چاہتے ہوں۔ اس لیے سیٹھ جی تیار تھے کہ اگر 200-400 روپے دینے پڑیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ایسے واقعے تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ موجودہ حالت میں اس سے بہتر کوئی انتظام خیال میں نہیں آتا تھا، بلکہ اسے امداد غیب سمجھنا چاہیے۔ انہیں کانسٹیبلوں کو کچھ دے دلا کر ساری چیزیں نکلوا لیں گے۔ دوسروں کا کیا بھروسہ، کہیں ڈاکوؤں سے مل جائیں تو غضب ہی ہو جائے، راستے ہی میں گھیر لیے جائیں۔ 20 کے مقابلے میں 4 آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور کون جانے کہ ڈاکوؤں کے پاس کار نہ ہوگی۔ پھر بھی اس انداز سے بولے گویا داروغہ جی نے ان پر کوئی خاص عنایت نہیں کی ہے۔ یہ تو ان کا فرض ہی تھا۔ میں اس عنایت کے لیے داروغہ جی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، مگر میں نے یہاں ایسا انتظام کر لیا تھا کہ اگر ڈاکو یہاں آتے تو ان کی دانت کھٹے کر دیے جاتے۔ سارا محلہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ سبھی سے اپنا یارانہ ہے، مگر داروغہ جی کی تجویز مجھے پسند ہے۔ اس سے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اور میرے سر سے بھی فکر کا بوجھ اتر جاتا ہے، جیسا آپ نے خود کہا۔ لیکن اندر سے چیزوں کو نکال کر باہر لانا اور کار میں رکھنا میرے بوتے کی بات نہیں۔ آپ کی دعا سے آدمی تو کافی ہیں، مگر کسی کی نیت کیسی ہے یہ کون جانتا ہے۔ آپ لوگ کچھ مدد کریں تو کام آسان ہو جائے، آپ کی محنت رائگاں نہ جائے گی۔ کیسر نے اس تجویز کو لبیک کہا اور کانسٹیبلوں نے بھی اپنی خدمات خوشی سے پیش کی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم حضور کے تابع دار ہیں، اس میں مدد کی کون سی بات ہے؟ تنخواہ سرکار سے ضرور پاتے ہیں، مگر دیتے تو حضور ہی ہیں۔ آپ ضرور بتاتے جائیے، ہم لوگ آن کی آن میں سارا سامان نکال کر رکھ دیں گے۔ کیسر نے خوش ہو کر کہا، بھگوان نے مدد کر دی، نہیں تو میں گھبرا رہی تھی، جان نکلنی جاتی تھی۔ سیٹھ جی نے ہمدانی کے انداز سے کہا، اسی کو کہتے ہیں سرکار کا انتظام۔ اسی مستعدی کی بدولت سرکاری راج تھما ہوا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کوئی قیمتی چیز یہاں نہ چھوڑی جائے تاکہ وہ آئیں تو اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ کیسر نے جھک کر کہا، کنجی ان سبھوں کے سامنے پھینک دینا کہ جو چیز چاہو نکال لے جاؤ۔ 2 کانسٹیبلوں نے اندر جا کر صندوقچے اور پٹارے نکالنے شروع کیے۔ ایک باہر سامان کار پر لاد رہا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل نوٹ بک پر ہر ایک چیز کا اندراج کر رہا تھا۔ زیورات، اشرفیاں، نوٹ، بیش قیمت کپڑے، شال دو شالیں، نقرئی ظروف سب کار میں رکھ دیے گئے۔ معمولی فرنیچر، برتن، فرش فروش اور غلہ وغیرہ کے سوا گھر میں اور کچھ نہ بچا، اور یہ چیزیں ڈاکوؤں کے لیے بے مصرف ہیں۔ کیسر کا سنگاردان سیٹھ جی خود لائے اور ہیڈ کانسٹیبل کو دے کر بولے، بھائی اسے بڑی حفاظت سے رکھنا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سنگاردان لے کر کہا، میرے لیے ہر ایک دن کا اتنا ہی بیش قیمت ہے۔ سیٹھ جی کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ کہا، اس فہرست کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، وہ آپ کو تھانے میں باضابطہ دے دی جائے گی۔
क्यों ना यहीं दे दी जाए। यहाँ लिखने में देर होगी और फिर जब तक दारोगा जी की दस्तखत न होंगे उस रसीद की वक़्त ही क्या। मगर आपके दिल में यह शोभा क्यों पैदा हुआ? सेठ जी ने नादिम होकर कहा, शोभा नहीं था, बस मैंने समझा कि एक रसीद मेरे पास भी होती तो अच्छा था। हेड कांस्टेबल ने बेरुखी से कहा, अगर आपके दिल में किसी किस्म का शुबा हो तो आप चीज़ें अपने घर में ही रखें। हम यहाँ भी आपकी हिफाजत कर सकते हैं, मगर हाँ, इस हालत में ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी। सेठ जी और नादिम हुए। नहीं साहब, शुबे की बात नहीं है, यूं ही एक ख्याल आ गया। आप कहते हैं रसीद थाने में मिल जाएगी, मैं अभी मानता हूँ। कार पर सारा सामान रख दिया गया। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बहुत बड़ी थी, मगर बिल्कुल भर गई। 5 आदमियों के लिए बड़ी मुश्किल से जगह निकली। सेठ जी तो पीछे वाली जगह पर बैठे थे। बाकी चारों आदमी अगली सीट पर सिमट कर बैठ गए। कैसर दरवाजे पर उस अंदाज से खड़ी थी गोया उसकी लड़की रुखसत हो रही है। अफसाना का तीसरा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। 5 मील का सफ़र था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों की खामोश वादी बुलंदियाँ नज़र आ रही, जिनके दामन में हरा भरा सब्ज़ा ज़ार था, और उस मैदान के बीच से सुर्खी बजरी की सड़क सिंदूर भरी मांग की तरह निकल गई थी। 1 मील जाने के बाद हेड कांस्टेबल ने सेठ जी से पूछा, यह कहाँ तक सही है कि 50 साल पहले आप यहाँ बिल्कुल खाली हाथ आए थे? नानक चंद तफाखुर के अंदाज से बोले, बिल्कुल सही है खान साहब, मेरे पास कुल 3 रुपए थे। लुटिया डोर कंधे पर थी और छड़ी हाथ में। बस भगवान का भरोसा था। बिल्कुल तकदीर का खेल है और भगवान की मर्जी चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। मैंने सुना है आप दूसरे सेठ साहूकारों की तरह बख़ील नहीं हैं। मेरा उसूल है कि असली बचत वही है जो आराम से ज़िंदगी बसर करने के बाद बच रही। जब बहुत थोड़ी दौलत थी तब भी मेरा यही उसूल था। आखिर ये दौलत आपको मिली कहाँ से? आढ़त, लेन देन, रहन बे, सभी कुछ तो है खान साहब। यह समझ लीजिए कि सुबह से आधी रात तक सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। सिर्फ खाना खाने अंदर जाता हूँ। आप वजह फरमाते हैं, मेहनत के बगैर किसी काम में कामयाबी नहीं होती। आपको अपने हाथ से भी बहुत सा काम करना पड़ता होगा। कुछ नहीं साहब, नौकर चाकर सब कुछ कर लेते हैं, मैं बैठा निगरानी करता हूँ। आपने कई लाख पैदा किए होंगे। 2-2.25 लाख की जायदाद है खान साहब। 20,000 का तो मकान ही खड़ा है। आज बेचूं तो 50,000 से कम ना मिले। लेकिन असल सरमाया वही आपके 3 रुपए थे। सरमाया तो आदमी की साख है खान साहब। आज चाहो तो कहीं से लाखों का माल मंगा सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी वाकई हमारे लिए नमूना है। आप लोगों की दुआ से अब तक तो आराम से कट गई है, आगे भगवान जाने। अब तो और भी आराम से कटेगी, क्योंकि आपकी साख बहुत बढ़ गई है। उसमें क्या शक है खान साहब, अपनी साख तो बनाने से बनती है। यह माल व असबाब और जायदाद आपके लिए फजूल है। आप अपनी साख से अपना रोज़गार कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह खान साहब। यह सब तो माल जाल है जिसमें फंस जाने के बाद फिर निजात नहीं मिलती, मरकर ही गला छूटता है। अब धर्मशाला बनवाने का इरादा है, सामान कर लिया है। कोई अच्छी मुहूर्त देखकर हाथ लगा देना है। एक लड़का भी गोद लेना चाहता हूँ, बस फिर भगवान का भजन करूँगा। आपकी कोई औलाद हुई ही नहीं, तकदीर में न थी खान साहब। और क्या कहूँ, जिनके घर में भूनी भांग नहीं, उनके यहाँ तो घास फूस की तरह बच्चे निकलते आते हैं। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वह औलाद को तरस कर रह जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं सेठ जी, आपकी बातें बड़ी पुरमग़ज़ होती हैं। अगर हम आपके इस मायाजाल से छुड़ा दें तो यकीनन आप हमारे एहसानमंद होंगे। सेठ जी हंसे और बोले, भगवान के सिवा इस मायाजाल से कौन छुड़ा सकता है खान साहब? हेड कांस्टेबल ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा,
بھگوان کیوں چھڑانے لگے؟ آپ خود کیوں نہیں چھوٹ جاتے؟ جس دولت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اسے کیوں نہ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے؟ بے فائدہ سینے پر بوجھ لادنے سے کیا مطلب؟ بھلا ایسا کیوں ہو سکتا ہے خان صاحب؟ مایا جال کہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ میں توڑنے کے تیار ہوں اسی وقت۔ اسی دولت کے لیے آدمی اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے خان صاحب۔ دغا، فریب، بے ایمانی اور ظلم سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے۔ بغیر اپنا ضمیر بیچے دولت نہیں ملتی۔ ایسی پیش قیمت چیز کون چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ صرف آپ کے اقبال کا ظہور ہے۔ آپ نے کوئی خاص محنت نہیں کی۔ نگرانی میں کچھ کم محنت ہے خان صاحب۔ آپ دن بھر دھوپ میں ٹھیلا کھینچنا پسند کریں گے یا گدی پر بیٹھ کر نگرانی کرنا؟ مگر سب آدمی سبھی کام نہیں کر سکتے۔ آخر یہ روپیہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ آپ نے کسی آسامی کو 100 روپے قرض دیے، یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سود لیا ہوگا۔ کبھی کبھی تو 100 کے 200، 300، 400 تک وصول کیے ہوں گے۔ آپ کے روپے نے تو بچے دیے نہیں، آسامی کی محنت کے روپے آپ کے ہاتھ لگے۔ بسا اوقات 200-400 روپے قرض دے کر آپ نے پورے خاندان کو اپنا غلام بنا لیا ہوگا اور ان کو شبانہ روز کی مشقت کی کمائی آپ کے ہاتھ لگی ہوگی۔ سیٹھ جی نے حیرت کی نگاہ سے خان صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ تو کوئی بڑا عجیب آدمی ہے، خواہ مخواہ بحث کر رہا ہے۔ مانا میں نے دوسروں کی محنت سے ہی دولت پیدا کی ہے تو پھر جو سب کرتے ہیں وہی میں نے کیا، کوئی نئی بات نہیں کی۔ بولے اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سبھی دولت مند مفت خور ہیں۔ ہاں خان صاحب نے اس کی تائید کی۔ بے شک میں بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہاں تک کہ سبھی سلطنتیں اسی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ فرق یہی ہے کہ آپ آسامیوں سے روپے وصول کر کے جمع کر چھوڑتے ہیں جبکہ سرکار اس سے ملک کا انتظام کرتی ہے، عدالتیں اور پولیس قائم کرتی ہے۔ آپ اور آپ کے بھائی باطمینان ان غربا کا خون چوس سکیں۔ اگر کوئی غریب سرکشی کرے اور آپ کا منہ اپنی رگ سے ہٹا دینا چاہے تو سرکار کی پولیس اور عدالت اور فوج آپ کے مدد کرے۔ دراصل آپ نے سود یا نفع یا مالگزاری کی شکل میں جو کچھ بھی پایا ہے وہ غریبوں کی کمائی ہے جو آپ نے ان سے جبراً چھین لیا ہے، جو آپ ہی کے لفظوں میں آپ کے پاس بیکار پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو مسروقہ مال گھر میں رکھنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو پولیس کے حوالے کر کے گھر کے راہ لیجیے۔ ہم سرکاری پولیس کے سپاہی نہیں، انصاف کی پولیس کے سپاہی ہیں۔ ہم نے متواتر خطوط سے آپ کو آگاہ کیا، یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں صرف 25,000 روپے دے دیجیے، لیکن آپ سرکاری امداد کے الزام میں بیٹھے رہے۔ مجبوراً ہمیں یہ چال چلنی پڑی۔ سیٹھ جی کا خون خشک ہو گیا۔ لیکن نہیں، یہ پولیس والے مجھے ڈرا رہے ہیں اور اب میری بزدلانہ بدحواسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بولے خان صاحب آپ بڑے دل لگی باز ہیں، لیکن سچ مچ ڈاکوؤں نے یہ چال چلی ہوتی تو اس وقت میں دھوکے میں آ چکا ہوتا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکوؤں نے سچ مچ آپ کے ساتھ چال چلی ہے اور آپ دھوکے میں آ گئے ہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ گاڑی رک گئی۔ سیٹھ جی ڈھکیل کر نیچے گرا دیے گئے اور دروازہ بند کر لیا گیا۔ موٹر آہستہ آہستہ چلی۔ سیٹھ جی چلاتے ہوئے موٹر کے پیچھے دوڑے۔ حضور سرکار، بھائیوں، بالکل تباہ ہو جاؤں گا، رحم کیجیے، میں خوشی سے آپ کو 25,000 دے دوں گا۔ آپ نے کہا ہے آپ انصاف کی پولیس ہیں، یہ بے انصافی نہ کیجیے۔ خان صاحب نے دروازے سے سر نکال کر کہا، کاش یہ 25,000 آپ نے پہلے دے دیے ہوتے۔ اب تو میعاد گزر گئی۔ آپ اپنے کو کتنے خطرے میں ڈال کر ہم نے یہ دولت پائی ہے، اس کا خیال کیجیے۔ آپ کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتیں اور بے بھاؤ کی پڑ رہی ہوتیں۔ اب آپ آرام سے تشریف لے جائیے۔ یہ 2-3 روپے ہیں جو آپ ساتھ لے کر یہاں آئے تھے، اب جا کر پھر دولت جمع کیجیے۔ 10-5 برس میں ہم پھر آپ کا مال مایا جال سے نکال لیں گے۔ موٹر تیز ہو گئی اور سیٹھ جی چیختے رہ گئے، دوڑو دوڑو، ڈاکو مجھے لوٹے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ ساری فریاد صحرا تھی۔
افسانہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔